পেট্রোল পাম্পে কাজ করা মহিলাদের সম্বর্ধনা প্রদান করল করিমগঞ্জ মহিলা কংগ্রেস। নারী দিবস উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগে করিমগঞ্জ মহিলা কংগ্রেসের যেসব দরিদ্র মহিলা দিনরাত পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কাজ করে উপার্জন করছেন তাদেরকে সম্মান জানাতে করিমগঞ্জ মহিলা কংগ্রেসের এই উদ্যোগ। করিমগঞ্জ পেট্রোল পাম্পে থাকা মহিলাদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে ও উপহার সামগ্রী দিয়ে তাদেরকে সম্মান জানিয়ে তাদের কাজের প্রতি সম্মান জানান মহিলা কংগ্রেসীরা। মহিলা আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা আসাম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর গোস্বামী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী আলকা লম্বাজির নির্দেশে গোটা ভারতবর্ষ এবং আসামের সাথে সঙ্গত রেখে করিমগঞ্জ জেলায় আজকে আমরা নারী দিবস পালন করি। আমরা মন্দিরানন্দী মহাশয়াকে আমরা সংবর্ধনা দেই এবং কিছু টিচারকে আমরা সংবর্ধনা দেই এবং পেট্রোল পাম্পে যারা কাজ করেন ওনাদেরকেও আমরা দেই এবং ক্ষুদ্র যারা ব্যবসায়ী মহিলারা আছেন যারা কষ্ট করে রোজগার করে যাচ্ছেন তাদেরকেও আমরা আজকের দিনে সম্মান জানাই এবং প্রত্যেক নারীকে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক নারীকে, মা বোনকে আমি আমার মহিলা কংগ্রেসের তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানাই। করিমগঞ্জ নির্বাচন আয়োগ অনুরাগ গোয়েল বরাক সফরে এসে করিমগঞ্জে উপস্থিত হলেন রাজ্যের নির্বাচন আয়োগ। করিমগঞ্জে উপস্থিত হয়ে ডিসি অফিসের কনফারেন্স হলে সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে দীর্ঘ সময় আলোচনা করলেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে গিয়ে তিনি আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের নির্বাচন আয়োগ কী ধরনের প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরলেন। आज मेरा आने का यहाँ उद्देश्य था कि बारात वैली में जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा है और स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग सेंटर का अरेंजमेंट ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। तो मैं आज अभी पहले करीमगंज पहुँचा हूँ। स्ट्रॉन्ग रूम का अरेंजमेंट यहाँ चल रहा है और काउंटिंग सेंटर भी मैंने कहाँ सेटअप करेंगे देखा। पोस्टल बैलेट के लिए भी काउंटिंग सेंटर वहीं में उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। फिर हम लोगों ने आज सभी अधिकारियों के साथ डीसी साहब, एसपी साहब और उनके जो नीचे अधिकारी हैं सबसे डिस्कस किया कि अभी वोटर लिस्ट फाइनल तैयार होना है जो निकलेगा। उसके बाद इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या तैयारी जरूरी है, कहाँ कहाँ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा करना होगा, कहाँ कहाँ हम वेबकास्टिंग करेंगे, किस तरह फ्री एंड फेयर पोल हम लोग कर सकें और लोग बिना भय के वोट दान कर सकें, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना उसके लिए हम लोगों ने सबको निर्देश दिया और किस तरह से लोग पोस्टल बैलेट भी कर पाएंगे उसके बारे में भी हमने आलोचना की है। और थोड़ा ज़िला प्रशासन को हमने कहा है कि अभी इलेक्शन मोड में है और क्योंकि इलेक्शन अभी एकदम पास और कुछ दिनों में शायद इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएगा और
जिला के लोग इसके लिए कार्य करते हैं। अच्छा, एक्चुअली डिलिमिटेशन का बाद देखा गया है कि काफ़ी वोटिंग सेंटर 5-7 किलोमीटर दूर है। इस बार ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आदमी लोग कह रहा है कि 5-7 किलोमीटर दूर कैसे जाकर नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेंट आया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन पब्लिश किया था उसमें भी प्रत्येक डीसी ने राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया था। हमारे पास मान्यूट से मीटिंग का उनके साथ प्रत्येक राजनीतिक दल जो मीटिंग अटेंड किया था उसके बाद पोलिंग स्टेशन का लिस्ट फाइनल किया गया। उसमें ये 2 चीज़ों का खास ध्यान रखा गया था कि तो 2 किलोमीटर के अंदर हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 100-200 मीटर, कई बार कोई उपयुक्त बिल्डिंग अगर ना मिले, लेकिन प्राय 2 किलोमीटर के आसपास हो और एक ही बिल्डिंग में 2 LAC का पोलिंग स्टेशन नहीं हो सकता। ये उसमें गाइडलाइन है, तो ये ध्यान में रख के ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन का लिस्ट फाइनल किया गया था। और ड्राफ्ट के समय के बाद जब प्राय 1 महीने 1.5 महीने बाद उसके बाद ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है, किसी राजनीतिक दल से भी नहीं आया और पब्लिक से भी नहीं आया हमारे पास ऐसा कंप्लेंट। तो अब स्पेसिफिक कंप्लेंट अब अगर आएगा तो उसके लिए वो समय निकल चुका है, लेकिन ये लिस्ट पब्लिश हो गया था हमारा प्राय नवंबर में पब्लिश हो गया था और 8 नवंबर के बाद अब तक हमारे पास रिटर्न इसका कोई कंप्लेंट किसी राजनीतिक दल या समाज से नहीं मिला। वोटर आईडी कार्ड जो डिलिमिटेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी गए हैं, तो अभी तक तो वोटर आईडी कार्ड न्यू इशू नहीं हुआ, तो ये लोग वोटर आईडी कौन सा यूज करेंगे इस बार? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जो पिछला वोटर आईडी कार्ड है वही मान्य होगा। वोटर आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे आधार मेरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है कि मैं अनुराग गोयल, तो उसी तरह वोटर कार्ड भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा नाम या वोटर का नाम मेरे पिताजी का या मेरे हस्बैंड का नाम है, लेकिन वो कौन सा LAC और कौन सा पोलिंग स्टेशन वो उसमें अलग हो सकता है, उसके कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कमीशन उसके अलावा भी 13 और डॉक्यूमेंट अलाउ करता है जिस आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कमीशन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो पुराना वोटर कार्ड है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग खाली जो लोग फॉर्म 6 के थ्रू नए वोटर जो एडिशन हुए हैं और फॉर्म 8 के थ्रू जो शिफ्टिंग होकर एडिशन। বরাকে কংগ্রেস মুক্ত হওয়ার পথে একের পর এক কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ পৌরসভা থেকে কংগ্রেস মুক্ত হয়েছে এবং করিমগঞ্জ পৌর বোর্ডের 27টি ওয়ার্ড বিজেপির দখলে যেতে চলেছে। করিমগঞ্জে পৌরসভা বোর্ডে কংগ্রেসের 2 জন মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনার ছিলেন, আজ তারা দুজনই কংগ্রেস ছেড়েছেন। জানা গেছে প্রায় 300 জন কংগ্রেস কর্মী আগামী দিনে করিমগঞ্জ কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন। কংগ্রেসীরা আগামী 13 তারিখ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেবেন। তাদের মধ্যে থাকবেন শহরের এই 2 জন পৌর কমিশনার। কংগ্রেসের 2 পৌর সদস্য শুভ্রাকান্তি প্রকাশস্থ রূপাঞ্জলি দে দল ছেড়েছেন। সরে দাঁড়িয়েছে, সেই জন্য আমরা কালকে আমরা 2 জন কংগ্রেস থেকে দল ত্যাগ করেছি। আচ্ছা, তার উনি জানবেন কমলাক্ষ কংগ্রেস থেকে যাওয়ায় কি ক্ষতি হয়েছে কি ক্ষতি হয়নি ওনারা প্রমাণ পাবেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে। এবার কি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী নিয়ে আপনারা কাজ করবেন? নিশ্চয়ই আমরা বিজেপি প্রার্থী নিয়ে কাজ করব। আপনি কি মনে করেন এবার বিজেপি প্রার্থী জয়ী হবে নাকি লোকসভা? এবার বিজেপি প্রার্থী গতবার 25,000 ভোটে জয়ী হয়েছিল, এবার মিনিমাম 1 লাখ ভোটে জয়ী হবে। 11 তারিখ পীযূষ হাজারিকা এখানে মন্ত্রী আসবেন, আমরা 11 তারিখ বিজেপিতে যোগ। অনুমানে কতজন বিজেপিতে যোগদান করবেন? মিনিমাম এত মানুষ তো জায়গা হবে না, তো আমার একটা আইডিয়া 250 থেকে 300 মানুষ এদিন আমরা যোগদান করব। শিলচর অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সকলের ধর্ণা কার্যসূচি। এক্সিট এক্সাম বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিক্যাল সায়েন্স বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ধর্ণা কার্যসূচি। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের উত্তাল প্রতিবাদ। Justice! We want justice! 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 We want justice! 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 Hi! Murdabad! 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 SLH Murdabad! 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 APC! Hi! We want justice! 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 We want justice! 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 We want justice! 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 Justice!
7/11/2023 গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰু মেডিকেল এডুকেশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে এখন নটিফিকেশ্যন উলিয়ালে। নটিফিকেশ্যনত গোটেই অসমৰ যোনটো ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্স, এলাইড ছায়েন্সেছ আৰু তাৰ লগতে যোনখিনি পাৰামেডিকেল কৰ্চেছ আছে তাৰ গোটেই কৰ্চখিনি ষ্ট্ৰীমলাইন কৰাৰ কথা ক'লে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সেছৰ আণ্ডাৰত। কিন্তু গোটেই নটিফিকেশ্যনখনত আসাম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হয়, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি মেনশ্যন গোটেই নটিফিকেশ্যনত ক'তো নাই। কিন্তু আমি যেতিয়া এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে গৈ পেলাই আসাম ফাৰ্মাচী কাউন্সিলত আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব যাম, তেতিয়া আমাৰ ওপৰত সেই নটিফিকেশ্যনখন আমি নিবিচাৰিলেও ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি এপ্লিকেবল হৈ যাব। তাৰপিছত 28/2/2024 SACUH সেই নটিফিকেশ্যনখনৰ আধাৰত এখন নতুন নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে 31 ডিচেম্বৰ 2023 লৈকে যোনখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে এক্সিট এক্সাম দিব লাগিব বুলি। এতিয়া আমি ধৰি লৈছোঁ যে আমাৰ বেটছ, আমাৰ জুনিয়ৰ বেটছ চবৰ কাৰণে ছেইম বস্তুটো এপ্লিকেবল হ'ব। নেক্সট ইয়েৰ SACUH আকৌ নটিফিকেশ্যন উলিয়াব, নেক্সট ইয়েৰ আকৌ নটিফিকেশ্যন, গোটেই বেটছেছখিনিয়ে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আমি এক্সিট এক্সাম দিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, আমি CUET এণ্ট্ৰেঞ্চ দি পেলাই ইয়ালৈ আহোঁ, ইমান টান এটা এক্সাম দি পেলাই ইয়ালৈ আহোঁ। CUET কণ্ডাক্ট কৰা বডিয়ে NEET, JEE নিচিনা ইমান টাফ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে, ইমান টাফ স্ক্ৰুটনি প্ৰচেছ। যেতিয়া CW হোৱা নাছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে বেলেগ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিছে, পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ৰাউণ্ড হৈছে। আমি দেহৰাদুনত গৈ পেলাই, কোনোবা হিমাচলত গৈ পেলাই, দূৰত গৈ পেলাই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আহিছোঁ। আৰু तार विपरीत है हमारा जो बी फार्म के स्टूडेंट है या एम फार्म के हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट है, उनके ऊपर एक नया रूल थोपा गया है। आज आसाम यूनिवर्सिटी इतना दिन से यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है और बी फार्म के स्टूडेंट निकल रहे हैं, उसके बाद उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, नॉर्मल रूल है, हमेशा ऐसे ही मिलता है। लेकिन अचानक से अभी नया रूल हुआ कि उनको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अभी 4 साल बैठ के इतना पढ़ाई करके उन्होंने एंट्रेंस देके चांस मिला, फिर पढ़ाई करके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वो लोग निकल रहे, उसके बाद हमारे स्टूडेंट को सिर्फ आसाम यूनिवर्सिटी एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ही ये एग्जिट एग्जाम देने के लिए बोला जा रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्यों हम वो दें? इसका मतलब क्या, हमारा पढ़ाई का वैल्यू नहीं है? उसके विरोध में आज हम खड़े हैं। हमारा बिलीव है गवर्नमेंट हमारा बात सुनेगा, इसलिए हम चाहते हैं सबका दृष्टि आकर्षण हो इस मुद्दे के ऊपर और इनको एक जस्टिस मिले, ताकि उनको ये एग्जाम देना ना पड़े, क्योंकि उन लोगों ने ये कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट किया है हमारे यूनिवर्सिटी से। ये रूल लागू किया है आसाम फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड SACUH जो है हमारा SSUH। हम हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको जारी रखेंगे। हमारा मुद्दा है कि इस एग्जिट एग्ज़ाम को नहीं देना है, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। जो हमारा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस है आसाम में, उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड आसाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम देने के लिए बोला जा रहा है वो हम नहीं मानेंगे। सबके लिए इक्वल रूल हो, सबके लिए समान रूल हो, ये हमारा मुद्दा है। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর GK চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ, মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, MD স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরো সার্জন, ডক্টর AZ আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মোস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র, কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ECG, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি।
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। রাত্রিবেলা কাছাড়ের জয়পুরে দুধর্ষ ডাকাতি কাণ্ড। বন্দুকধারী ডাকাতের দল মাথায় বন্দুক ধরে লুটে নিল নগদ 2 লাখ টাকা সহ 10 লাখ টাকার সোনার অলংকার। ডাকাতি কাণ্ড সংঘটিত করে পালিয়ে যাওয়ার সময় উপর দিকে গুলি চালালো ডাকাত দল। রাত্রে অনুমানে 1:30টার সময়, 1:30 থেকে 2টার ভিতরে ঢুকিয়া বিছনা থেকে আমাদেরকে সজাগ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল সিজ করছে, তারপরে আমরা হাত মুখ বাঁধছে, তারপরে বন্দুক দেখাইছে, ডেগার সহ টর্চার করছে। তারপরে তারা মিসের কাছ থেকে চাবি খুঁজছে, চাবি না দেওয়ায় টর্চার করছে। তারপরে তারা সব হাতিয়ার দিয়ে যত ধরনের শোকেস আলমিরা যত যাবতীয় জিনিস চুরমার ভাঙ্গিয়া, অলংকার, টাকা পয়সা, অলংকার অনুমানে 40 ভরি, মানে 1.5 থেকে 2 লাখের ভিতরে আছে। গুলি মানে তারা আউট বাইরে যাওয়ার পরে তারা রাস্তাতে ফায়ারিং করছে এবং তাতে ঠাজা গুলিও পাওয়া গেছে। একটা পুরা ঠাজা গুলি আর একটা কাবার পাওয়া গেছে। ওরানো কয়েকজন আসছিল কিছুটা আর্মি ড্রেসের মতো। हम लोग सीबीआई का तरफ से आई हूँ, सीबीआई का स्टाफ है। आपका घर तलाशी करना है। आप इतना दिन से 2 नंबरी बिजनेस करता है, बहुत कमाया है, बहुत संपत्ति बनाया है, तलाशी करना है। तो मैंने बोला आप लोग सीबीआई है तो दिखाइए, आपका आइडेंटिटी दिखाइए। तब तो वो पार्टी घुस गया अंदर। किसी का हाथ में शाबल है, किसी का हाथ में लाठी है, किसी का हाथ में बंदूक है। लोग जब अंदर घुसा तो साथ में गया, मुझे बोला है चाबी निकालो, चाबी ले। हाँ, तो मैंने मना किया, चाबी तो नहीं है मेरे पास। तब मुझे मारा है। हाँ, उसका बाद तो शाबल लेके थोड़ा है, सब अलमीरा को थोड़ा है। ऐसे तो कैश तो 2 लाख, शायद 2 लाख ले गया है। ऑर्नामेंट से 40 बोरी ऐसा चला लिया। ये ग्रिल तोड़ के अंदर घुसा था। पुलिस आया था, वो लोग निकालने के बाद लड़की का पास फोन था, तो मैंने चुपचाप लेके बाथरूम में घुसने की कोशिश करा हूँ। तब तो बोला आप फोन दीजिए, स्विच ऑफ करिए, नहीं तो ये बंदूक से आपको मार देगा। लड़की को भी मारा। लड़की का हाथ में चूड़ी था सोने का, वो जोर से निकालने का कोशिश किया है, लेकिन निकाल नहीं पाया। मेरा तो चेन निकाला, अंगूठी निकाला है। हमारा हस्बैंड का तो चेन, वो ब्रेसलेट, हाथ का जो सोने का 4 अंगठी, सोने का अंगठी। आदमी कितना गुस्सा था? कितना 9 से 10। वो लोग जाने का टाइम में गेट पे बंदूक गोली मारा है, और बंदूक का कुंडा से रहजन मारा है, पीठ में भी मारा है, या गाल में स्टिक से मारा है। स्टिक से चूल पकड़ के ले गया। लड़की को बोला है तुम जगह से नहीं लड़ो, नहीं तो तुम्हारा इज्जत हम लोग लौट देंगे। নৈশ বাস থেকে গাঁজাসহ 2 পাচারকারী আটক বাজারিছড়ার চুড়াইবাড়িতে। কিছুতেই যেন থামছে না পড়শি রাজ্য ত্রিপুরা থেকে বহির্রাজ্যে নিষিদ্ধ গাঁজা পাচারের হিড়িক। এবার ফের শরীরে গাঁজার প্যাকেট বেঁধে যাত্রী সেজে নৈশ বাসে চেপে গন্তব্যে পৌঁছার পথে গাঁজাসহ 2 যাত্রী ধরা পড়ল বাজারিছড়ার চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট পুলিশের হাতে।
বৃহস্পতিবার বিকালে ত্রিপুরা থেকে গুয়াহাটিগামী সীমা সুপারবাসটি চুড়াইবাড়িতে পৌঁছালে গাড়িটিতে যথারীতি তল্লাশি করে স্থানীয় ওয়াচপোস্টের পুলিশ কর্মীরা। এতে 2 যাত্রীর শরীর চেক করলে 6 প্যাকেট উদ্ধার হয় প্রায় 12 কেজি শুকনো গাঁজা, যার কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক 2.5 লক্ষ টাকার মতো হবে। এতে আটক করা হয় মোহাম্মদ শাহেনা শাহ ও মোহাম্মদ ইউসুফকে। ধৃতদের উভয়ের বাড়ি বিহার রাজ্যে। পরে তাদের নামে NDPS ধারায় মামলা হাতে নেয় পুলিশ। ধৃতদের রাতভর থানায় আটকে রেখে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন গেট ইনচার্জ প্রণব মিলি। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, বিহার সহ উত্তরপ্রদেশের শুকনো গাঁজার চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে, যেখানে কেজি প্রতি গাঁজার দাম প্রায় 30 থেকে 40 হাজার টাকা। ত্রিপুরার কালোবাজারে কেজি প্রতি গাঁজা 4 থেকে 5 হাজার টাকা দরে বিক্রি হওয়াতে এ লাভজনক ব্যবসায় অনেকে নেমে পড়েছে। এদিকে গেট ইনচার্জ প্রণববাবু আরও জানান যে সীমা সুপারবাসে করে একাধিক সময়ে গাঁজা পাচারের অভিযোগ উঠেছে, ফলে আগামীতে তাদের এহেন কাজে পাওয়া গেলে বাসের চালক সহ কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত রয়েছে। মহাশিব চতুর্দশী উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী সংস্থা শিবলিঙ্গ এবং শিব পার্বতী সাজিয়ে একটি ট্যাবলো নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের করে। এদিন বিপিনপাল রোড থেকে ওই শোভাযাত্রা বের হয়ে সমস্ত শহর পরিক্রমা করে ফের চলে আসে কার্যালয় প্রাঙ্গণে। ঈশ্বরীয় আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে। महाशिवरात्रि पूर्णलग्ने सर्ववासी के जानाय आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। भारतवर्षे যেসব পূজা পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে মহাশিবরাত্রি এক महत्वपूर्ण অনুষ্ঠান। আসল শ্রদ্ধার সাথে প্রতিদিন মহাশিবরাত্রি পালন করা मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता খেলপ্রেমীদের জন্য সুখবর বয়ে নিয়ে আনলেন করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থা। প্রথমবারের মতো করিমগঞ্জে আয়োজন হতে যাচ্ছে মেমোরিয়াল প্রাইজ মানি ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল অ্যান্ড ইন্টার প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন লেভেল T20 ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ। আজ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলন T20 চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের রূপরেখা নিয়ে এভাবে উল্লেখ করেন, 13 মার্চ আনুষ্ঠানিক ম্যাচ শুরু হবে। 13 দল অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। খেলপ্রেমীদের উপস্থিতি কামনা করেছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা। গ্রুপ বি করিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড, ন্যাশনাল হেলথ মিশন করিমগঞ্জ, প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জ, PHED করিমগঞ্জ। গ্রুপ সি SP করিমগঞ্জ, ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়ারি করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অ্যান্ড টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং। অ্যান্ড গ্রুপ ডি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করিমগঞ্জ, ব্যাংকার্স অফ করিমগঞ্জ অ্যান্ড করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব। আমাদের উদ্বোধনী খেলা 13 তারিখ 5:30টায় হবে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ব্যাংকার্স অফ করিমগঞ্জ এর মধ্যে উদ্বোধনী খেলা হবে। আর তারপর থেকে 4টায় এবং 7টায় মিলে 14 তারিখ থেকে চলবে। 20 তারিখ পর্যন্ত আমাদের লিগ থাকবে। 21 তারিখ সেমিফাইনাল, ফার্স্ট সেমিফাইনাল উইনার অফ B1 ভার্সাস উইনার অফ C1 এবং সেকেন্ড সেমিফাইনাল উইনার অফ A1 ভার্সাস উইনার অফ D1 অ্যান্ড ফাইনাল 22 তারিখ 5টায় উইনার অফ ফার্স্ট সেমি ভার্সাস উইনার অফ সেমি। এটা আমাদের অফিসিয়ালি
জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই বছর প্রথম ডিপার্টমেন্টাল লিগ খেলা ক্রিকেটে টি20 লিগ খেলা এবছর প্রথম শুরু করছে। এই খেলা আসামের মধ্যে শুধু এসপিএ করিয়া থাকে। এরপর মনে হয় আমার যে এটা করিমগঞ্জ জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে প্রথম এই খেলা চালু করছে। জয়শ্রী দাস স্মৃতি প্রাইজ মানি ক্রিকেট কম্পিটিশন, এতে আমরা 13টি দল আমাদের এখানে যোগদান করেছে। এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার আমি বলবো করিমগঞ্জের জন্য আশাপ্রদ যে ডিপার্টমেন্ট থেকে 13টি দল আসা তা সত্যি আশ্চর্যজনক ঘটনা। আমরা কখনোই ভাবিনি এত দল আসবে। আর বাকি যা কিছু এই খেলার কীভাবে কী হবে না হবে সব আমাদের সাধারণ সম্পাদক তুলে ধরবেন আপনাদের কাছে। কিন্তু যেহেতু তাদের এই জায়গায় লামডিংয়ে তাদের খেলা চলছে, ডিপার্টমেন্টাল খেলা, তাই তারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, এক টাইম চলছে। আর পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কিন্তু পোস্টালের ডিভিশনটা শিলচর বেশ, সেই শিলচরের প্লেয়াররা খেললে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে করিমগঞ্জ ভিত্তিক আলোচনা করেছি তাই ওনারা করিমগঞ্জে ওনাদের পুরো সম্পূর্ণ টিম না থাকার দরুন ওনারা দিতে পারেননি। কিন্তু বাকি যে 13টা টিম এসেছে এটা অত্যন্ত অভূতপূর্ব যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, হেলথ এই টিমগুলো থাকবে আমরা জানতাম, এডুকেশনের টিম থাকবে আমরা জানতাম, প্রেসের 2টো টিম আছে আমরা জানতাম এগুলো থাকবে। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট সেশন অ্যান্ড জুডিশিয়াল জাজ, ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ থেকে উনাদের কার্যালয় থেকে সেশন জাজ নিজে উৎসাহ নিয়ে উনি চিঠি পাঠিয়েছেন। উনাদের একটা দল আছে, হেলথের আমরা ফ্যামিলি ওয়েলথ ন্যাশনাল হেলথ মিশনের দল আছে আমরা জানি। কিন্তু ডাক্তাররা মিলে এবং করিমগঞ্জের স্বনামধন্য ডক্টর রাজশেখর চক্রবর্তী, ডক্টর গালি, ওনারা মিলে হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলথ থেকে ওনাদের দল দিয়েছেন। ওনারা নিয়মিত কালকে দেখছি ওনাদেরকে এখানে ওনারা অনুশীলন পর্যন্ত করছে। পিএইচইডি দিয়েছে, করিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি দিয়েছে, টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং এবং ডেভেলপমেন্ট অথরিটি দিয়েছে। আমাদের সঙ্গে ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন যারা বিভিন্ন ব্যাংকের চাকরি যারা করছেন তারা মিলে ব্যাংকার্স থেকে তারা ব্যাংকার্স অফ করিমগঞ্জ হিসেবে তারা একটা দল দিয়ে। জয়শ্রী দাস গত 2 বছর আগে ক্যান্সারের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান। উনি ওনার কার্যালয়ে উনি টেকনিক টিচার ছিলেন। স্পন্সর করার মেন কারণটাই হলো যে ওনার কার্যালয়ে উনি অনেক ট্যালেন্টকে সাপোর্ট করতেন, লাইক মিউজিক বলেন, দেন লাইক কম্পিটিশন, বিভিন্ন স্কলারশিপ। তো ওই জিনিসটা মাথায় রেখে আজ 2 বছর পরে আমরা এটা শুরু করছি। মেইনলি ডিস্ট্রিক্টের যারা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ক্রিকেট বা অন্য ধরনের অনেক স্পোর্টসকে প্রমোট করার জন্য। এতে আমার বাবা অশোক পূজা দাস ওনারও বিশেষ সাপোর্ট রয়েছে। আমরা আশা করি যে নেক্সট টাইম থেকে আরও যেন এরকম ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আরও স্পোর্টসের লাইক করা যায়, যেন মানে মানুষ যেন আরও চলে আসে, যেন সাপোর্ট করতে। ধন্যবাদ।